Every day, I wake up at 5 o'clock. My mother says I'm an early bird. What do I do after that? Well, unlike many people, I never brush my teeth. Actually, I have no teeth at all. Do I eat breakfast? Of course not. I never eat anything, but I drink a bottle of milk every day. I like milk very much. What about the rest of my day? Do I go to school or work? No, I don't. I don't even go out. You know why? Because I can't walk, drive, or ride a bike. I don't read books. In fact, I can't even read. I never watch TV. I never draw anything. I never do household chores. When I see my parents, they want to talk to me, but I never answer them. You might wonder what I do in my life. Well, honestly, nothing. 'Cause guess what? I'm 9 months old yet. Welcome to English Short Stories Part 2. به داستان کوتاه انگلیسی بخش 2 خوش اومدید. توی این جلسه هم قرار اون متنی که تا الان با هم گوش کردیم رو بخونیم و لغات جدیدش رو دراریم و ازشون استفاده کنیم. Every day I wake up at 5 o'clock. Every day هر روز I wake up at 5 o'clock. ساعت 5 صبح بیدار میشم. Wake up یعنی بیدار شدن. قبل از اینکه ساعت ها رو بگیم ما از at استفاده میکنیم. کلا حرف اضافه ساعت ها at هستش. ساعت 5 at 5 o'clock. ساعت 6 at 6 o'clock. حالا شما این جمله رو درباره خودتون بگید. Every day I wake up at چه ساعتی؟ صبح چه ساعتی بیدار میشید؟ Every day I wake up at 8 o'clock. من ساعت 8 بیدار میشم. شما چطور؟ همین الان یه جمله کوتاه دیگه. همین الان این جمله رو درباره خودتون بسازید. My mother says I'm an early bird. My mother says مادرم میگه I'm an early bird. Early bird یه اصطلاحه. حالا به اصطلاح پرنده صبح زود. برای افرادی به کار میره که سحرخیزن. وقتی میخوایم بگیم یکی سحرخیز از کلمه early bird استفاده میکنیم. حالا برعکسش چیه؟ برعکسش night owl. night یعنی شب. owl یعنی جغد. جغد شب. کسی که صبح دیر پا میشه شبم دیر میخوابه بهش میگیم night owl. حالا الان شما با توجه به این چیزی که اینجا هستش یه جمله بسازید. اگر صبح زود پا میشید آدم سحرخیزی هستید بگید I'm an early bird. I wake up at 6 o'clock. ولی اگر نه اگر صبح دیر پا میشید اینو بگید I'm a night owl. I wake up at 11 o'clock. الان همین الان با early bird یا night owl با توجه به خودتون یه جمله بسازید. What do I do after that? بعدش چی کار میکنم؟ Well, unlike many people, like یعنی مثلا من اگر بگم like many people یعنی مثل خیلی از مردم like my father مثل پدرم الان unlike برعکسشه برعکس خیلی از مردم unlike many people I never brush my teeth هیچ وقت دندونامو مسواک نمیزنم never یعنی هیچ وقت brush مسواک زدن my teeth دندونامو I never brush my teeth هیچ وقت دندونامو مسواک نمیزنم Actually در واقع I have no teeth at all هیچ دندونی ندارم Do I eat breakfast? Breakfast یعنی صبحانه آیا صبحانه میخورم؟ Of course not معلومه که نه Of course یعنی آره قطعا معلومه مثلا یه نفر یه سوالی میخواد ازت Can you please help me? میشه کمکم کنی؟ شما میگید of course آره قطعا ولی اگر یه چیزی باشه بخواید بگید معلومه که نه قطعا نه یه نات میارید بعدش Of course not معلومه که نه I never eat anything. هیچ وقت هیچ چیزی نمیخورم. But I drink a bottle of milk every day. A bottle of milk. Milk یعنی شیر. یه بطری شیر می نوشم. What do you drink? اینو جواب بدید. For example, I drink water. I drink tea. I drink coffee. با کلمه drink همین الان بگید شما چی می نوشید. I like milk very much. من شیر رو خیلی دوست دارم. I like milk. شیر رو خیلی دوست دارم. Very much هم که همون خیلیه که ما داریم میگیم. What about the rest of my day? The rest یعنی بقیه روزم چطور؟ Do I go to school or work? آیا به مدرسه یا سر کار میرم؟ No I don't نه نمیرم I don't even go out Go out بیرون رفتن حتی بیرونم نمیرم اینجا even به معنی حتی بیرونم نمیرم You know why? میدونی چرا؟ Because I can't walk I can't نمیتونم walk راه برم Walk, drive or ride a bike نمیتونم راه برم رانندگی کنم یه دوچرخه رو برونم I don't read books کتاب نمیخونم In fact, I can't even read در واقع اصلا نمیتونم حتی نمیتونم بخونم I never watch TV هیچ وقت تلویزیون نمیبینم I never draw anything هیچ وقت هیچ چیزی رو نقاشی نمیکنم
I never do household chores. Household chores کارهای خانه. هیچ وقت کارهای خانه رو انجام نمیدم. When I see my parents, وقتی پدر مادرمو میبینم, they wanna talk to me. They want to, حالا want to رو خلاصه تر میکنیم wanna. They wanna talk to me. میخوان با من صحبت کنن. But I never answer them. هیچ وقت جوابشون رو نمیدم. You might wonder what I do in my life. You might wonder. ممکنه براتون عجیب باشه. ممکنه براتون سوال باشه. What I do in my life. چی کار میکنم تو زندگیم؟ Well, honestly nothing. Honestly یعنی صادقانه. صادقانه هیچی. Because guess what? Because چون که حدس بزنید چی شده. این guess what رو احتمالاً ایرانی شنیدید که زیاد میگن. حدس بزنید چی؟ Guess what? I'm 9 months old yet. خب پس دلیلش مشخص شد چون فعلا 9 ماهشه. حالا این سری قبل که طرف ومپایر بود خوناشون بود. الان این سری حالا بچه است برعکس شده. خب پس الان شما یه عالمه فعل دارید درباره کارهای روزانه از همون ویکاپ اولش گرفته تا کارهایی که حالا مربوط به تفریحات و اینا میشه مثلا مثل واچ تیوی، مثل رید بوکس یا حتی کارهای خانه household chores اینا رو یه عالمه فعل و کلمه جدید اینجا هستش. شما بیایید با توجه به اینا اول بیایید همه اینا رو یه دور استخراج کنید توی برگه دفتر بنویسید. بعد بیایید روتین زندگی خودتون رو بنویسید. اصلا نمیخواد سختش کنید. از همون آی استفاده کنید اون فعل رو بذارید. برای شروع همین حدش خیلی عالیه. بعدش کم کم سعی کنید بدون اینکه نگاه اون متن کنید جمله به جمله از ذهن خودتون بگید. منظورم این نیست که حفظ کنید نه واقعا لازم نیستش. سعی کنید همون جمله‌هایی که ساختید اونجا الان به صورت شفاهی بسازید و این بهترین تمرینه برای اینکه شما بتونید درباره کارهای روزانه‌تون صحبت کنید. پس این هم میشه کاری که ما بعد از خوندن این متن انجام میدیم. So love you so much. Goodbye and I'll see you in part 3.